ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट। साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। टीएनसी अप्लाई। खुलुमखा हासिने जतो लोकलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारि निबो खासै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसु सेनाव बाबा गरिया जदुरि नक दुखंग हामारि खुलुमखि तरिना आइथो जतन तन्थ गरियाते। Khulumka ang sunita murashing narugzoto no lam shogo sinita bukshak zarani kok borok kok tumawo. Pulano faidi na leyano tinini kok tuma bokrogrok. Bishalgoni contractor ni nokok guri kok tumani party mungot habazang mani kaitham pistol de party mungot koreng zakte khorok sada arrest khlaika Bishalgor thanani police. Fasula kaisha kokku phanda khle ukong shaka SP Vijay Burma.
Aina Shunamura Tanani Police Site Winate Mungo Onkore Shunamura Bokal Step Boldeva Arms United with Malvaka Kaisi Sapaget Bishing with 10 kg Shidi Karat. Ashwa Manzamani Shidi Krani Hati or Hati there to let Ramari Hayangano. Haina Koraka Shuklin Romplemani Yagulo Batarmani Kokshusa Mungo. Buzo Brand Bolop Das no Eres Klaika Shunamura Tanani Police Party Muslimura Tanani Zondanmura Amsayo. Pashura Ramkrishna Vivekananda Vida Mondir Bangla Medium Day English Medium School Nithadi Trade Foundation Day Palajaka. Panda Malzaka Empirazi Botasarji Corporator Shokamai Shahano Kovete Chibanadongro. Pashula Hainu Hainova Badi Paimani by Chukonsra Amsini Bilal Mia de Alal Mia Mungo Colonito Locolonito Hainok de Mungo Klaika. Abaikano Jompo Jola Zogai Bari, Dr. Mabek teacher Shaka Wupang Otorma by Klaimani by Dara Mungo Family Oktoma. Chalbri Romicing Frankly Umma under Wonder Umzaka, Sunamara Bakasa Shakam no Buskango, Party Minuti, Kadozamanico, Shaka Shakam no Buskango, the money beautiful colony of Fango. Tabukokma Shukroboy. Bishalgoni contractor ni Noko Guri Koksumani Party Mungo Tabazangmani Kaitam Pistol, De Party Mungo Karangzak, De Koroksada, Eres Klaika, Bishalgor Tanani Police. First look at Shokopandakle Ukong Shaka SP Visita Burma. Party Munga Abahai, Lightning Kisasu Chalsugan, Bishagor, ni Koroksa contractor, ni Noko Guli Koksumani Party Mung Party Money. Abadi Muni Mastermind Unka Ranabir Debnat, Party Munuti, Chetuinumani Yagolo, Ranabir Debnat, Eres Climani Bishagor, Tanani Police. Abniagolo Police, Rimanoti, Shawe Party Munuti, Chetuinumani Yagolo, De Koroksara, Eres Klaika, Bishagor, Tanani Police, Binimo, Borimol Das. Shangrushala Executive Magistrate ni Mansak Mungo Borimol Das not Logoti, Kaini Tiny Kite Hum Pistol Night with the Klaika. Ashlobula Bishogor Morabari Amsen is Shimi Night with the Klaisaka, Kaini Pistol, the Kasha Henke Banka, Rabarbagan is Shimi Abahinino Shaka Executive Magistrate. আজকে আমরা ওই পিস্তল কাণ্ডটা যেটা শুনছেন আপনারা দেখছেন হয়তো ওইটার ব্যাপারে আমরা আমি আইসি আর কাছে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তো আমরা একটা জায়গা থেকে দুইটা পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে এটা রাবার বাগান থেকে আর একটা জেলখানার সামনে থেকে আরেকটা পিস্তল মানে টোটাল তিনটা পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে আমরা পুলিশ আসলো সবাই আসলো ওই সঙ্গে যে পিস্তল রাখা ছিল সেও আসলো ওই দেখাইছে আমি তারপর ওইখান থেকে ওই জায়গা থেকে আমরা মুরাবাড়ি ওইখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে Fashion Kaisa Koktum Pandakle or Shalaman Zangmani Pistol, the Kok Shaka Sipazulani SP Visita Burma. আজকে প্রথমে আমি আপনাদের সব মিডিয়া ফ্রেন্ডসকে আমার জেলা পুলিশের তরফ থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আপনারা এখানে এসেছেন এখানে আমার সঙ্গে অ্যাডিশনাল এসপি রাজীব চট্টোপাধ্যায় সাহেব আছেন এখানে ওসি বিজয় দাস আছেন এখানে আমরা আমাদের এখানে যে গত 21 তারিখে মার্চ মাসের 21 তারিখে কেস হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন যে এখানে অনেক সাহার বাড়িতে গিয়ে একটা আর্মস দেখিয়ে যে ওইখানে এক্সটর্শনের হুমকি দিয়েছিল হ্যাঁ ওইটা তখন
আমরা সঙ্গে সঙ্গে কেস রেজিস্টার আমরা করেছিলাম এবং এটা আপনারা সবাই অবগত আছেন। এবং তার কয়েকদিন পরে আরেকটা কেস হয়েছিল, যেটা চন্দন দেবনাথ, ওনার সঙ্গেও যে এরকম হয়েছিল যে ওনাকে বন্ধুকে বই দেখিয়ে এক্সটর্শন করা হয়েছিল, ওইটাও আমরা কেস রেজিস্টার করেছি আমরা। তো পরবর্তীতে আমরা যখন তদন্তে নেমে আমরা বেশ কয়েকজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। যেমন 24 নম্বর কেস, যেটা অমিত সাহার যে যেটা কেস হয়েছে, ওইটাতে আমরা অলরেডি আমরা 5 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। তার মধ্যে আপনারা জানেন রিসেন্টলি রণবীর দেবনাথ কিছুদিন বেশ কয়েকদিন ধরে পালিয়ে ছিল এখান থেকে। এরপরে এখানে এসে কোর্টের সামনে থেকে আমরা তখন তাকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি। তারপরে কারণ সবচেয়ে ওই কেসের মূল যেটা তার হুমকি দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং সে এফআইআর নেম হচ্ছিল। তো এই কারণে আমরা ওনার পেছনে আমরা তদন্ত করে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে ওনাকে ধরার জন্য। শেষ পর্যন্ত ওনাকে ধরা হয়েছে এবং 27 তারিখে এপ্রিলে আমরা অ্যারেস্ট করি। পরে আমরা পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে আসি, আমরা প্রোডাকশন করলাম। কালকে আবার কোর্টে প্রোডাকশনের পর আবার আরো 3 দিনের জন্য আমাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে, তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। আমরা ইন্টারোগেশনের ভিত্তিতে গতকালকে আমরা হাতিয়ার রিকভার করেছি। তার বক্তব্য থেকে, তার ইন্টারোগেশন থেকে আমরা পেয়েছি যে একজন পরিমল দাস, যেটা ওই 8টা কেসে ইনভলভ আছে, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। তখন তার থেকে আমরা পেয়েছি তার স্বীকারোক্তির মূলে আমরা 2টো আমরা হাতে পেয়েছি। এটা আপনাদের সামনে এখন আমরা রেখেছি এখানে 2টো পিস্টল। রণবীর দেবনাথকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে 8টা আমরা রিকভার করেছি, এটাও আমরা সামনে রেখেছি। এটা একটা বিরাট সাফল্য আমাদের এখানে যে বিশালগড় থানা উসি নিজে এটার পেছনে খুবই এটা তদন্তের পেছনে ছিল, কিভাবে আসামিদের ধরা যায়, কিভাবে হাতিয়ারটা আমরা রিকভার করতে পারি, ওইটা নিয়ে আমরা তো অনেকদিন ধরে আমরা চেষ্টা ছিল। কালকে আমরা এটা সাফল্য হয়েছি, কাল গত রাতে। আশা করি এই তদন্ত আরো সুদূর আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আরো যারা যারা জড়িত আছে তাদেরকে আমরা আরো জালে তুলতে পারবো। আমাদের কাছে অলরেডি নামটা এসছে, এখন আমরা দেখছি আরো কি হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা আমরা তদন্ত করে আমরা দেখছি। আর ইন্টারোগেশনে আমরা এখন পরিমল দাস যাকে আটক করেছেন, সে কি ওই বিশালগড় গুলিকাণ্ডের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল নাকি অন্য কোনো ঘটনা? এখন এটাতেও আমরা দেখছি, ওইটাতে ওই কেসেও ওর নাম কিছু আছে, কিন্তু ওইখানে তার অলরেডি নাম আছে যে চন্দন দেবনাথের ওই কেসে ওনার সংক্রান্ত, ওনার যে ওইখানে যে অ্যাস্টপ করেছিল বন্দুক দেখিয়ে, ওইখানে কিন্তু তার নাম অলরেডি আছে। আমরা ওইটাতে আমরা দেখছি এখন ওর নামও এখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। এখন আমরা কিন্তু ওইটা আরো কনক্রিট এভিডেন্সের জন্য আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। এখন রণবীর যে এই গুলিকাণ্ড যে সংঘটিত করেছিল, এর পেছনে কি রহস্য, কার পেছনের অদৃশ্য শক্তি নিয়েছে এরকমটা করলো? এইটা তো এখন আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অলরেডি তো এখানে আপনারা দেখছেন যে রণবীর সরকার যে রাইসমল, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, কারণ সে হচ্ছে মাস্টার মাইন্ড এখানে। তার ইয়েতেই নেতৃত্বেই সবকিছু হচ্ছিল। তার যে কতগুলো গ্যাং এখানে বিভিন্ন, বিশেষ করে ইয়র্ডদের এখানে এঙ্গেজ করে, এটা কিন্তু এইরকম অ্যাক্টিভিটি চালিয়ে যাচ্ছিল। Party mungo de shabo kolong sak tong abra ti chai tu ne to mungo khon sak tabok police. Euro report chini khora. Haina Shunamura thana ni police tai tu ne to mungo onkore Shunamura bokhak step bol deba amso nai to mazakha kaisi sa packet bisingo 10 kg shide karar. Ashwa manjak mani shide karane hate o hate der tol lek rang mari hayangano. Shalbruna hasini dalvidal thayo femoni manik khuni manzamani koktuma kashay fayu.
abaikinu fengmani manikhuni romnani thangai ka haman mari manka Sunamura thanani police party bunoti koktumani bisingtu shemanka Sunamura thanani police ni tuidel mumbai patrolling khlaitokmani sorawo bohilde pa amsaini kaisha thayo nobi manka fengmani manikhuni krajak aro naitugui manjaka kaisi sapaket bisingo 10 kg shiti karan onge hanpana ashlo manjakmani shiti karane hato harider tolek rangmari hai Yate khaksa faising ke Sunamura thanani police boilde pa amsini shimi manmai shidi karani party mungo kebode korong saktong abnoti jaidum nete mungo ongkhor sak thabok police bureau report jini khoram Hainai khoroksa shiklino rompremani yagulo batharmani kaushulsa mungo buso pran bolop dasno arrest klaika Sunamura thanani police party Sunamura thanani Chandanmura amsayo Hasto hainu haiti kai shalak masing sa party mung party ka shakni buso bai khorosomar kaske shikli rompre sangmani yagulo bathar sangmani koktuma ashli party mungnuti koktumani bisingtu shaman ka Sunamura thanani Chandanmura amsaini ashli party mungnuti koktumani bisingtu shaiman ka Sunamura thanani Chandanmura amsaini ramchio rung shurongui tokne khoroksa shikli bini nana thago bai tongmani koktuma Upar Shamuni Bagai Kuban Hastowa Tangzak Abai Zurawaro Shangni Busobai Shalin Shaldam Robert Presaka Buso Abati Mungla Di Bini Bayab Shonglo Shawi Tanawa Kokshulsa Morunani Tangmani Koktongmani Fiaba Strang Shala Ashiklini Kazizak Mankate Manka Abati Mini Koktoma Mankan Kino Party Mungtayo Tang Shawika Sunamura Thanani Police Party Mungla Chai to Winate Mani Yagulo Ron Presak Mani Koktoma Shawi Manka Police Day Boninoni Bororo বিগত 2 বছর ধরে চেন্নাই থাকি তো হঠাৎ আমার বাড়িতে মেসেজ যায় আমার মোবাইলে কল আসার পর আমি ফোনটা ওঠার পরে আমাকে বলে আমার মেয়ে নাকি সুইসাইড করেছে তো তাড়াতাড়ি আমি চেন্নাই থেকে বাড়ি আসি বাড়ি ফেরার পর আমি খবর নেই কি হয়েছে কি আসে বিষয় তো আমি খবরটা পাই যে আমার মেয়ের সাথে নাকি আমার বাবার সম্পর্ক হ্যাঁ ওকে রাত্রে ও মা বাবা আমি ওকে বিশ্বাস করে মা বাবার কাছে রেখে গিয়েছিলাম ওকে ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়াইয়ে ওকে ধর্ষণের চেষ্টা করে কোন ক্লাসে পড়ে সে ক্লাস 10 এ এবার উঠেছে দর্শনের চেষ্টা করে বলতে কি দর্শন করেছে দর্শন চেষ্টা করে এবং করতে আছে কয়দিন ধরে এই ঘটনা ঘটতো 3 রাত্র 4 রাত্র ধরে এরকম ঘটনা ঘটেছিল তারপরে কি করেছে সে আপনার মেয়ে তারপর আমার মেয়ে শেষ মানে জানাইছেন কেউ আশেপাশে আপনাকে জানাইছে ওর বান্ধবীদেরকে জানাইছে হ্যাঁ জানিয়ে অডিও ভাইরাল করছে তো আমরা এই অডিওতে জানতে পারি যে এরকম ঘটনা এখন আবার আপনার বাবা স্বীকার গেছেন এই ঘটনাটা এখন আমার বাবা তো স্বীকার যায়নি মেডিকেল রিপোর্টটা ওখানে আসেনি কিন্তু আমার মা স্বীকার গিয়েছে যে বালিশ চাপা দিয়ে ওকে হত্যা করা হয়েছে মানে এই ঘটনার পর বালিশ চাপা দিয়েছে মানে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ওকে কি করেছে মানে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ওকে লটকিয়ে রেখে দিয়েছে ঘরে চন্দনমুড়াতে মানে আপনার বাড়িতে আমার বাড়িতে আপনার বাবার নাম আমার বাবার নাম প্রাণবল্লভ দাস বয়স কত হবে বয়স 69-70 ওনাকে কি থানাতে পুলিশ এনেছে হ্যাঁ ওনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে আর আমার মাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে আচ্ছা এর সাথে আর অন্য কারো জড়িত আছে বলে জানেন এটা এখনো প্রুফ হয়নি এখনো বাইরেনি এই ঘটনাটা মানে প্রথমে সামাজিক ভাবে কোনো বিচার টিচার হয়েছিল কিনা না টিচার হয়নি আর কেউ জানছে না ঘটনাটা কেউ জানছে না আপনার মেয়ে কবে সুইসাইড করছিল এটা সুইসাইড করেছে বুধবারে সকালে তো সুইসাইড করছে তো কে দেখছে প্রথমে ওর বান্ধবী দেখছে ওর বান্ধবী গিয়েছিল আমাদের বাসাতে গিয়ে চুমকি বলে খোঁজ নিচ্ছে তখন আমার মা বলছে ও ঘরে আছে না কোথায় আছে জানি না তুই ঘরে গিয়ে দেখ তো এই ঘরে গিয়ে দেখে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে পরে কে নামাইছে এখান থেকে পরে আমার সম্বন্ধীর ছেলে আর আমার বউ এসে তাড়াতাড়ি ওকে নামিয়েছে তখন পুলিশকে খবর দেয়নি তখন হ্যাঁ তাড়াতাড়ি তারপরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশ গেছিল পুলিশ এসেছে আসার পরে মানে আপনার বাড়িতে পুলিশ এসেছে না হসপিটালে পুলিশ এসেছে হসপিটালে পুলিশ গেছে আমরা তো তখন লাস্টে হসপিটালে নিয়ে চলে গেছি
সেই জন্য বাড়িতে না গিয়ে ও হসপিটালে গেছে। মেডিকেল রিপোর্ট তো মেডিকেল রিপোর্টটা তো এখনো বাইরেনি। তারপর কে পুলিশে কি এটা দাহ করছে, ফুটছে কে, শ্মশানে কে নিছে? শ্মশানে আমার পরিবার, মানে পোস্টমর্টমের পর আপনারা তো দিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, আমাদের হাতে দিয়ে। কি চাইবেন আপনি, কি শাস্তি চাইবেন আপনার বাবার? আমি চাই কঠোর শাস্তি হোক তাদের, এরকম যাতে কোনো সময় আর না ঘটে। আপনার কয়টা মেয়ে? আমার একটি মেয়ে। আচ্ছা, আপনার বাড়িটা কোন জায়গায়? আমার বাড়ি চন্দনমুড়া, স্কুল সংলগ্ন। কত নাম্বার ওয়ার্ড আপনার? আমার 5 নম্বর ওয়ার্ড। মারা গেছে, এটা কি তোমার বান্ধবী? কবে থেকে ক্লাস সাথে পড়ো? ওই দিন যেদিন ঘটনা হয়েছে কি দেখছো তুমি? কি মানে আমি তার বাড়ি গেছি, তাই খামারে বলছি যে চুমকি কই, তারপরে ওইটাছে চুমকি মানে ঘরে নাই, কই দেখতাম, স্কুলের ড্রেস টেস নামকে আছে, তারপর আমার তাই ঘরটা অন্ধকার আসলো, তারপর আমার টর্চ লাইট দিয়ে দিয়েছে হাতে, আমি হেগুলোটা দেখি মানে তাই লটকানো, তীরে লটকানো। তারপর কি করছো তুমি? তারপর আমি ঘর থেকে বাইরে গেছি, তার আমি সবাই জানাইছি যে তাই এমন এমন করে লেগেছে, আমি ঘরে গিয়েছিলাম। কে নামাইছে পর তোর? আমি দেখছি না, কিছু দেখছি না। তখন তুমি আর বুঝতে পারতেছো না? তাই তোমাদের কোনো কিছু কইছিল না কোনো সময় যে তার সাথে ঘটনা ঘটছে? মানে দিন কাদের এমন হইছিল, এর আগের দিন আমরা খাবার গেছিলাম বিকালবেলা, তারপরে আমরা কই যাচ্ছে যে তার লোকে তার দাদু এমন এমন করতো, তারপর আমরা কইছে হেল্প করতাম তাইরে, তারপর আমরা কইছে ঠিক আছে হেল্প করুন। কবে নাগাদ এমন হইতেছে? কি 1-2 দিন না মাস? কি মাস এমন কি কইছে? মানে 3-4 দিন ধরে তার লোকে এমন হইতাছে। তারপরে তোমরা পুলিশে জানাইছো না? তাই আমরা মানে প্রমিস করছে কেউ না কইতাম, আমি কইছি তোর বাবারে জানা, তাই কইছে না জানাই। যেদিন তোমার সাথে কথাটা কইছে আর পরের দিনে কি এই সুইসাইডের অবস্থা? কি মনে করো মানে তাকে সুইসাইড করছে না? আমার মনে হয় না তাই করছে। মানে সুইসাইড করছে না মনে হচ্ছে, মানে তারে মানে মেরে ফেলা হয়েছে। তুমি কি বাড়ির পাশে? তুমি সকালে কল করছিল, কল করার পরে রাত্রে আমার একটা মেসেজ করে রাখছিল নেটওয়ার্কের প্রবলেম, আমার কাছে আইসছে না। তারপর সকালে আইসে বসে তাই করে রাখছিল যে কালকে আমরা পুলিশ স্টেশনে যাবো, যাই সেটা এটা দাদুর বিচারটা করুম। তো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে যাই, বৃষ্টিটা থামুক, তারপরে আমরা দিনটা ভালো হলে যাবো, তাহলে আমার কথা। তারপর আর তাই কল করছি। যেদিন তোমার কাছে কইছি আর পরের দিনে কি ঘটনা? বিকালবেলা তো কইছিল এরকম, আমরা কইছি আচ্ছা ঠিক আছে, তাই আমরা প্রমিস করেছি যে না কইতাম, আমরা কেউ অনেক পছন্দ দিয়ে আমরা কেউ কাছে কইছি না। সকালে তাই আমরা কল করছি, অনেকেরই কল করছে, কেউ দাঁড়াতে পারছে না। আমি ধরছিলাম, সেটা কইছি যে আমরা আসি তোর লগে পুলিশ স্টেশনে যাবো। যেদিন তোমার সাথে যেদিন সকালে কইছি দিন বিকালে কি তার লাশ পাওয়া গেছে না? না, এই শুনুকা কিছুক্ষণ পরে শুনি যে হ্যাঁ এরকম হয়েছে। Abni aglo amang kuthino tilang zaka shakham nago postmortem paimani yagla shiklini mang kuthini afrisang nai nongni prorok ni yago paitago party mo khorong sok tonai busuna eres khlai ka shunamar thanani police hero report chini khoram Fashlo Ramkrishna Vivekananda Vida Mandir Bangla Medium de English Medium School ni 33 Foundation de Palaizaka Pandau Mazaka Empirazi Botasarji Corporator Shokhamai Shahano Kobete Kubanadong Ro Ashli Pandau Kok Sanan Tangi Empirazi Botasarji Shaka Ring Sirungai de Sirungai Sukrok ni Kokno Wan Shogoi Shuromuni Chef Shamno Tebo Kusogo Tlangani Bage Hasini to the Rungnogo Chef Shabruzaka Hane একটা জিনিস ভালো লাগছে যে পড়াশোনার যে গুণগত মান তার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনকে দিন স্কুল তার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে এবং আমি অনেককে ব্যক্তিগতভাবে জানি যারা আজকে এই স্কুলের প্রাক্তনী হয়ে যারা স্কুলে পড়াশোনা করেছেন আজকে রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব হয়ে আজকে আমাদের এই সমাজকে পরিচালনার দায়িত্ব তাদের তুলে দিয়েছে বহু ইঞ্জিনিয়ার বহু ডাক্তারকে আমি চিনি যারা বিগত দিন এই স্কুল থেকে প্রাক্তনী হয়ে গেছে এবং এই স্কুলের একটা সুনাম সারা রাজ্যের মধ্যে রয়েছে আমার পরিমলদার পরিচালনা কমিটির তিনি সেক্রেটারি উনি উল্লেখ করেছিলেন যে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত আমাদের স্বর্গীয় আমাদের পরেশ চক্রবর্তীর কথা এখানে উল্লেখ করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম উনি করেছিলেন এবং এই ডিসিপ্লিন উনি কিন্তু একটা খুব অনুশাসন মেনে চলতেন খুব ডিসিপ্লিন ভাবে চলতেন অনুশাসন মেনে চলতেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন
যে এই বিদ্যালয়কে একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো আজকের দিনে ওনাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি। ব্যবহার করেন এই স্কুলের শিক্ষাদান করেন, তাদেরও গুণগত মান রয়েছে এবং যারা বিগত দিনে এই স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে জড়িত তারাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই আগরতলা শহরের মধ্যে কয়েকটা কলেজ স্কুলের মধ্যে আমাদের এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দির একটা চরম শিক্ষায় নিয়ে গেছে। Apan dapai mani yaglok ok tumatum nero ni biskango kok shanan thangi West Bengal ni chongmari ni result noti kok shanan thangi MP Rajiv Bhattacharya Shaka Hagotari Mantri Bokro Narendra Modi ni naikol mungo Hagotari ganango samung thlaijak tongkha henei abai kin West Bengal ni chongmari o BJP kobang vote mari bai koplai ngai henei আশাবাদী মানে আমাদের মোদিজির নেতৃত্বে যে বিকশিত কাজ সমগ্র ভারতবর্ষে এগিয়ে যাচ্ছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে পশ্চিমবাংলায় এবার পরিবর্তন অবসম্ভাবী এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যে মানুষ একটা শান্তি ফিরে পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। এবং কেন এই কথাটা বলা হচ্ছে, কারণ আমরা যে ভোটের পোলিং ডেটের যে পার্সেন্টেজ আমরা যদি দেখি প্রায় 90% উপর ভোট কাস্টিং হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এবং বুথ সমীক্ষায় বুথ ফেরত সমীক্ষায় যেটা দেখা গেছে সেখানে অ্যাবসলিউটলি মেজরিটি নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেখুন দীর্ঘ লড়াই আজকে বাংলায় যে ডেভেলপমেন্ট, সেই ডেভেলপমেন্ট মানুষ সেটা উপলব্ধি আজকে সারা ভারতবর্ষের যার রেভিনিউ তার ম্যাক্সিমাম পোর্শন মানে তার অধিক এই বাংলা থেকে সেটা রেভিনিউ কালেকশন। এখানে বিজনেস হাব বলুন, ইন্ডাস্ট্রি হাব বলুন, পশ্চিমবাংলায় কি না ছিল। আজকে এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে আজকে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে গেছে, বিজনেস হাব বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে গুন্ডারাজ তৈরি হয়েছে, সেখানে ওই বালু মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া, গরু মাফিয়া এইগুলি তৈরি হয়েছে সারা মানে পশ্চিমবাংলা। এবং পশ্চিমবাংলার যারা যুবক যুবতীরা তারা কর্মসংস্থানের জন্য বাইরে যাচ্ছে। আগে একটা সময় হতো যে সারা ভারতবর্ষের লোক পশ্চিমবাংলায় কাজ করার জন্য আসত, আজকে তা পরিবর্তিত হয়েছে। তাই মানুষ দীর্ঘ প্রত্যাশার পর মানুষ এরকম জিনিস চায় না। দীর্ঘ 36 বছরের কমিউনিস্টের শাসনে ইন্ডাস্ট্রি বলুন, বিজনেস বলুন, সমস্ত কোলাপস হয়ে গেছে। আর এই তৃণমূলীরা এসে এই ঘাসফুল এসে আমাদের যুব সমাজ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। আজকে তা এই 4 তারিখের পর সেটা ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে এবং তার বিলুপ্তি হতে যাচ্ছে। আসলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দির বাংলা মিডিয়াম দে इंग्लिश मीडियम स्कूल नि थादित हार्ट फाउंडेशन दे पांडाव रंगनांग नि रंगस्रानाय दे सुनाय जुगरक मानजमानि मगलक लायख राजखरागलनि सिमी प्रणामनि ककथुम चिनि खरां Fashola hainu haino barbati faimani bai chikon sura amsini bilal miade alal mia mongo khorni tong kosong lokoroni tong thainok tere mongo klaika abai kenu jompoi jola jogai bari dr ma bepti char shaka bufang kotorma bai klaimani bai dara mongo klaimani koktuma Bisiburum-burum no wati faika khasini juda-juda thayo jungjalok lainani nango tong kosong lokorok abai makflin o kashari faika bisram gosi simi shengui jangbai jolani juda-juda kami amsayo
Party Munoti Koktomani Bisintu Shaman Kat Akle Bishua Hasdewa Shali Shaldam Badi Nawar Faimani by Jikosra Amsayo Tong like Ubangok Lokoroni Tong Tainokni Nukung Kok Shawet Langsak Mani Abai Ginotable Shaman Kazombojola Jogai Bari Dr. Mabeti Char Shaka Upan Kotor by Klaimani by Kisasabe Kasha Kotor Party Yakni Katika Tonkosong Lokoro Party Munoti Belenuka Kamsumani Kok Shaka Amsani Tonkosong Lokoro গত পরশুদিন বৃষ্টির বাদল জন্য আমাদের চাষ কাছে একটা জাম গাছ থাকতো এই জাম গাছগুলো আগে পড়ে গেছে আর কি যদি প্রার্থনার সময় যদি লোক থাকতো এখানে কোনো কিছু হইতো দুর্ঘটনা এটা কোন জায়গা এটা তখন বাপি চাষ আমার জায়গাটার নাম কি জায়গাটার নাম জগাইবাড়ি আপনারা সবাই মিললে এখন এটা পরিষ্কার করতেছেন প্রশাসন আইছে না প্রশাসন কেউ আইছে না আমরা নিজেরা করতেছি আপনারা সবাই ব্যাপটিস্ট চার্চে এই কয়েকদিন আগে কাল বৈশাখী টানবে আমার দোকানের ছাপড়া টাপড়া সব উড়াই লয়ে গিয়েছে এই পুষ্কিনিতে হালাইছে আর ডিম চাল যা আসলো দোকানে বিস্কিট থেকে শুরু করে নানা যে ফ্ল্যাগ সব বিজনেস শেষ প্রায় 2-2.5 লক্ষ টাকার মাল সব করতেছে এখন কি চাইতেছ এখন চাইতেছি সরকার থেকে একটু সাহায্য পালে আমাদের ভালো হয় এই জায়গাটার নাম কি বিশ্রামগঞ্জ তোমার নাম রাজীব দেব প্রশাসন থেকে আইসেনি কেউ দেখতো না এখন অব্দি আইসেন না আর প্রশাসন থেকে আমি যা শুনছি যারা বসত ঘর ভাঙা হয় শুধু তারাই কম্পেনসেশন দিব দোকান ব্যাপারে এখনো কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে না তাহলে কিভাবে আবার ব্যবসাটা চালু করবা সব তো নষ্ট হয়েছে এটাই সরকার থেকে আশ্বাস রাখছি কোনো কম্পেনসেশন পাইলে ভালো হয় সব লয়ে গেছে এখন কিভাবে থাকেন এই ঘরের ভিতরে দিদির ঘরে থাকছে এখন কি চাইতেছেন আমি সরকার থেকে কিছু ক্ষতিপূরণ আপনার নাম কি এই জায়গাটার নাম কি তখন তো ঘরটা পুরোটা ভাঙিয়ে ফেলে দেবো আমার ঘরটা শেষ করে দিচ্ছে আর কি একবারে 2টা গাছ করছে শেষ করে দিচ্ছে পুরোটা মানে মাটিতে মিশে গেছে একবারে শেষ করে দিচ্ছে এখন কি চাইতেছো তুমি আমি চাইতেছি যে সরকারে একটু সহযোগিতা করুক তোমার নাম কি আমার নাম আলাল হোসেন এই জায়গাটার নাম এটা চিকনচার মঙ্গলজিৎ পাড়া যাতে আমার 2টা বাচ্চা আছে এই ঘরটা যাতে ঠিক হয় আর কি এই ঘরটা বিলাল মিয়ার ঘর আর কি শিলাবৃষ্টির কারণে পুরোটা ঘর ছিদ্র হয়ে গেছে তখন থামানোর মতন না ধারা থাকে মানুষের ঘর আর এই দেখতেছেন রাজ্যে কতদিন ধরে বৃষ্টি মানুষের ঘর থেকে খাবার টাবার এনে খায় খুব কষ্ট আছে তো সরকারের কাছে একটা আবেদন আর কি যেহেতু কোনো সাহায্য সহযোগিতা যেহেতু করবে অনেক ঘরে থাকতে পারে না মানুষ এখানে খুব কষ্টে আছে কখন যে হঠাৎ করে এত টাকা দিয়ে টিন চেঞ্জ করবে এটারও ক্ষমতা নেই এই জায়গাটার নাম কি জায়গাটার নাম হচ্ছে চিকনছড়া মোল্লাপাড়া আর কি জব্বি জেলা হাটেগুলো Abai Zungzalno Tino Bisramgons Jombojala Amsini Lokroni Bisunuk Sakafla Kafla Abai Keno Habani Soba Sobo Shanlai Kamsani Lokoro Bureau Report Jimmy Koram Shalbrira Mutung Frankri Ongmabai Andra Gundra Ongzaka Sunamara Bakasa Shakam Nobuskango Party Munote Kadozamani Shaka Shakam Nobuskango Domani Beauty Faloni no Fangro Ashali Party Munote Sunamara Shakam Nobuskani Beauty Falai no Fangrok ni Kokshil Samu Shalbrira Shakam Nobuskango Kuriting Frank Chef Shop Abaikino Horrogo Emergency Fashion ni Noni Borok Beauty Fina Bagay Falnogo Fige Jim Frankri Ongmabai Beauty Kahamge Naitogui Mania Ongway Tonka Hane
আবার হিনিরতে বেদাল বিদাল খা খামজমানি কক শাখা রাস্তাটার সমস্যা তো, আর এখন তো বর্তমানে যে ইলেকট্রিক সমস্যা আছে, 4 দিন ধরে আমাদের এখানে কারেন্ট নেই। অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো ইমার্জেন্সি সার্ভিস করতে হয়, আমাদের নাইট করতে হয়। তো নাইট করতে গেলে আমাদের রাত্রেবেলা নাইট করতে হবে, ইমার্জেন্সি ওষুধ। হ্যাঁ, এখন দেখলো মনে করেন, আপনি মনে করেন দেখলো এবিল, আমি দিয়ে অনডেম, তো রাতে যেহেতু আমাদের হালকা লাইটে বিয়ে করতে হয়, হালকা ক্যান্ডেল দিয়ে তো আর বিজনেস করা যায় না। এভাবে আমরা কমপ্লেন করেছি অনেকভাবে কমপ্লেন করা হয়েছে, কিন্তু তারা আমাদের পাত্তাই দিচ্ছে না। তারপরে দিচ্ছি, আসবো, এভাবে চলে যাচ্ছে অনেকদিন ধরে। 4 দিন ধরে একটা ইমার্জেন্সি রোডে, ইমার্জেন্সি হসপিটালে ওষুধগুলো আমাদের পরিষেবা দিচ্ছে হচ্ছে, কারণ রাত্রেবেলা অনেক ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আসে। আপনারা দেখবেন প্রেশারের ওষুধ দিতে গেলে ঘুমের ওষুধ চলে যায়। তো রাত্রেবেলা প্রেশার ওষুধ দিতে গেলে যদি এইভাবে হালকা লাইটে আমরা ভ্যাকসিন করতে পারি না, তারা আমাদের কোনো পাত্তা দিচ্ছে না। রোগীর সেবা দিতে গেলে আমাদের নিজের প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এক্সপায়ারি মেডিসিন থাকতে পারে, আমরা যদি দিতে গেলে এটা এই মেডিসিন ওই মেডিসিন, আমাদের বিপদ হতে পারে। কিন্তু আমরা যে বিপদ ভোগ করছি তার জন্য কর্তৃপক্ষের কোনো উপভোগ নেই। এখানে ল্যাবগুলো চলে কিভাবে? ল্যাবগুলো চলে, ল্যাব বন্ধ আছে এখানে, ওখানে সব বন্ধ আছে, এখানে কোন রকম পরিষেবা আছে। এখানে ডক্টর কোয়ার্টারের কালকে আমার সঙ্গে পার্থর কথা হয়েছে, এখানে এমআইসি ফোন করেছে, এখানে কোনো ইলেকট্রিকের কোনো, আমি বললাম স্যার আপনি কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ করুন। হ্যাঁ, আজকে একটা পেশেন্ট মারা গিয়েছে আজকে শুধু ইলেকট্রিকের প্রবলেমে। তো আমরা যদি এইভাবে যদি আমরা সবসময় যদি আমরা ট্রাভেল বুক করি, তো কেন আমাদের ইমার্জেন্সি রুট ওই গ্রামগুলোতে কারেন্ট আছে, আড়ালিতে কারেন্ট আছে, ঠাকুরপাড়া কারেন্ট আছে, সমস্ত জায়গায়, আমাদের এখানে কেন নেই? হ্যাঁ, শর্ট সার্কিট, বাট শর্ট সার্কিট কোথায় হচ্ছে এখানে? আমাদের এই সমস্যা যদি সমাধান না হয়, আমরা এখানে 3-4টা দোকান আমরা কালকের থেকে বন্ধ রাখবো। গত 2 দিন ধরে মানে এখানে বিদ্যুৎ নেই। আজকে তোমার নাইট ডিউটি এখানে। ক্যান্ডেল কতটা শেষ হয়েছে এখন পর্যন্ত? 3টা। সারা রাত কি এইভাবে ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে থাকতে হবে? আর কি করবো, রুগী আইতেছি না। রুগী তাই কি সমস্যা, কারেন্ট আই নাকি? কি সমস্যা বলতে, কারণ তো এখানে আমরা এখানে নাই, বৃষ্টিবাদল রয়েছে, এখন এরা কি ঠিক করতে তো কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু দোকানদারি তো আমরা করতে লাগছে, কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না? কষ্ট তো নিশ্চয়ই। আমরা হাসপাতালের সামনে একটা ইমার্জেন্সি, আমরা দোকানটি থাকে, আমরা ডে নাইট আমরা ডিউটি করি, পরিষেবা দিতে আসি। একদিন না দিলে পরে মানুষের কেওয়াজ লাগে, একটা পরীক্ষা করতে পারে না, ল্যাবটি বন্ধ থাকে, মানুষের চিকিৎসা হইতেছে না ঠিক মতো। তাইলে এখন আমরা যে কালকে নাইট করছি, আমার কালকে নূর মেডিকেলের নাইট, আমরা কালকে হারিকেন দিয়ে ক্যান্ডেল দিয়ে আমরা দোকানদারি করছি। একটা যদি ওষুধ ভুল টুল যদি হয়ে থাকে, একটা মানুষের লাইফ রিস্ক হয়ে দাঁড়ায়। এবং আমরা আজকে 4 দিন যাবো তার কাছে যাইতেছি, প্রত্যেকদিন খাতার মধ্যে আমরা লিখতেছি যে আমরা কারেন্টের একটু ব্যবস্থা করে দিই। তারা শর্ট আছে, শর্ট থাকলে শর্টটা তোমরা ভাঙে দাও, এইসব কথা কোন দরকার নেই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এটা তো আগে একটু দিব ইমার্জেন্সি, হাসপাতালে কারেন্ট নাই, একটা ইমার্জেন্সি লাইন দিয়ে রাখছে বক্স রোড থেকে। তাহলে আমরা এইভাবে যদি করতে হয়, তাহলে আমরা আগামী দিন দোকান বন্ধ রাখতে হবে, আমাদের কিছু আর করার ক্ষমতা নাই। মানে হাসপাতাল সংলগ্ন দোকানগুলো, হাসপাতালের সামনে একদম আমরা এই 3টা দোকান 4টা দোকানের উপরে নির্ভর, মানে পেশেন্ট পার্টি পেশেন্ট মেডিকেল দোকানগুলি, এই ওষুধগুলি আমরা দেখি না, চোখে দেখি না। কালকে ক্যান্ডেল দিয়েছে, হারিকেন দিয়েছে, আমরা ওষুধ সরবরাহ করি, সারা রাত আমরা সজাগ থাকি। একটা মানুষ তো বিপদে পড়ে এখানে আসে, আমরা সেবার জন্য বসে থাকি, কিন্তু আমাদের তারা এই বিন্দু মতো হেল্প করে না, কোনোদিনও করে না। আজকে কল দিলে 5 দিন পর আইয়া আমরা লাইন ঠিক করে দিয়ে যায়, আমরা কত সহ্য করবো। আর আজকে 3 দিন যাবত প্রতিদিন আমরা অফিসে দৌড়াইতেছি, আমাদের কোনো কর্ণপাত করে না তারা কথাবার্তা। এখন তো বৃষ্টি নাই, এখন বৃষ্টি নাই করলে তো শর্ট হয়েছে, শর্ট হলে শর্টটা তোমরা একটু ভাঙে দাও, একটু করো, কিন্তু না করে না, তারা অন্যদিকে করে। হসপিটালে থাকেনি, হাসপাতালে ওই ইমার্জেন্সি একটা লাইন দিয়ে রাখছে, শুনছি আমি জলও দিতে পারে না, রুগীর বাড়ি জলে লেগে দুর্ভোগ পাইতেছে, কষ্ট পাইতেছে, বাথরুম যাইতে পারে না। তো সবই তো এই অবস্থা। আর ইমার্জেন্সি জায়গা, এই জায়গাটা যদি কারেন্ট না থাকে, আমরা ওষুধ কিভাবে বিক্রি করি বা কিভাবে মানুষের সেবা দিই? আমরা শর্ট হয়ে যদি কিন্তু শর্টটা ভাঙে না। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিক খরাং তাবো কিসে লেংলামানি জুরাতে বো হাসরা হায়তে হাকতনি কোকটমা টবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। লেংলাবানি ইয়াগলা হাইন হাইলাম সগো চিনি খক বড় খক টমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো দিনিনি খক টমা বখরক রক বিশালগড়নি কন্ট্রাক্টরনি নগক গুলি কক্সমানি পার্টি মুঙ্গ ঠেবলজাংমানি কাইথাম পিস্তল দে পার্টি মুঙ্গ করং জাকতে খরক সানো এরেস্ট খাইকা বিশালগড় থানানি পুলিশ ফাসলা কাইসা কক্সু ফান্ডাখলাই ও কংগ্রেস শাখা এসপি বিজয়টা বর্মা Aina Sunamura Thanani Police Site Uneto Mungo Onkore Sunamura Bokal Step Boldeva Amso Naito Malvaka Kaisi South Packet Bising 10 kg Shidi Karat. Ashwa Manzamani Shidi Krani Hatu Hati their tool like Rangmari Hayamano. Haina Korok Shuklin Rompemani Yagulo Batarmani Kokshusa Mungo. Buzo Brand Bolop Dasno Eres Klaika Sunamura Thanani Police Party Sunamura Thanani Sondonmura Amsayo Fashla Ramkrishna Vivekananda Vida Mondir Bangla Medium to English Medium School ni 33 Foundation de Palajaka Mandau Malvaka Empirazi Botasarji Corporator Shokamai Shahano Kobeki Subanadoro Fashla Hain Hainabar Bati Faimani by Chikonsra Amsani Bilal Miate Alal Mia Mungo Corneto Kosongo Coroneto Hinok Mungo Klaika Abaikano Jompo Jola Zogai Bari Dr. Mabia Teacher Shaka Wufang Otorma by Klaimani by Dara Mungo Family Oktoma Shalbri Miching Frankri Umma under Gundra Umzaka Sunamara Bakasa Shakam no Buskango Party Minoti Kadozamani Kok Shaka Shakam no Buskango Domani Buti Haloni no Fangro Tabukoktuma Shukroboi Fasala Asubsa commercial gas cylinder ni Rangmari 994 Rang Kabang Klairoka Central Government Shukango Tongmani 2587 Rang 50 Poisha Tabuk a commercial gas cylinder ni Rangmari Tangushoika 3581 Rang 50 Poisha Ashlo Bani Clanero gas agency or commercial gas cylinder Nahanani Tangu Jungsalo Clanani Nanka Asumsa Awa Haike Rangmari Kabang Klaisakman Nuti Jungsalo Klaisak Tabuk Bania Clanero Abanibagu Lukoroni Kakamu Jisozura Fano Kabang Ongoimano domestic gas cylinder ni Rangmari Buhane ছিল 2587 টাকা 50 পয়সা আর আজকের রেটটা আছে 3581 টাকা 50 পয়সা তাহলে আপনার এই ফিগারটা 994 994 টাকা আছে কেজি কমার্শিয়াল 19 কেজি কমার্শিয়াল সিলিন্ডার জমি এটা বাড়ছে এগুলো তো 19 কেজি কমার্শিয়াল সিলিন্ডার আর ডোমেস্টিকটা সেম রেটই আছে গত মাসে যা ছিল তাই আছে যে আমার কাছে স্টক নাই কারণ 19 কেজি প্রোডাক্টই বন্ধ Krazak Ragulni Shimi Pronamni Koktum Chinik Korang
Fasilo Kumargarni Shimi Koilashar Faising Tango Tomani Surawal Harbati Mungo Klai Jerebi Tanka Kungsa Wagner Malkung, Badimu Kumargar Koilash Shohar Main Road Ashram Poli Amsini Oktuma, Badimuni Yagolo Shagadu Kumane Malkung Shalok Nine Langsaka Shaham Logo. আসলে পাড়েমুগতি আমসিনি খরকসা বড় শাখা মালকং বেলায় ওভার স্পিড কে খলাই ফাইমানি বাগৈ শাসন লাহার পাড়েমুগ খলাই কাহানি পাড়েমুনি কক্তবা মান কেন পাড়েমুগ থাই থাঙ্গৈ সগৈখা পুলিশ গাড়িটা এমনি আইছে আইয়া এখানে বাড়ি খাইছে খাইয়া ফাল্টি খাইছে এখানে এক ফাল্টি খাইয়া আবার ফাল্টি খাইছে আর এখানে ফাল্টি খাইয়া এমনি উল্টে গিয়া পড়ে গেছি ওই কেন আছে গাড়ি আসিল কেন কি গাড়ি যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মারুতি কোন জায়গা হয়েছে কোন জায়গা হয়েছে ঘটনাটা এখানে জায়গাটার নাম আশ্রমপল্লী কটা নাগাদ হয়েছে সকাল গাড়িতে আপনি কজন ছিল একাই আছিল ড্রাইভার চিনচিন নেই কোন জায়গা কৈলাসর কইছে বাড়ি কইছে হসপিটাল আছিল রাত্রে আর ঘুমে ধরলিছে হসপিটাল আস্তারাই ঘুম আছে পরবর্তীতে একজন ঘটনাস্থলে এসে প্রতিক্রিয়া দিল যে বড় গাড়ির সঙ্গে ওভারটেক করতে গিয়ে ঘটনাটা হয়েছিল না না এরকম কিচ্ছু না কিছু না না আমি সামনে আসলাম গাড়িটা এখানে তখন এখানে কেউ নাই হ্যাঁ নিজে বার হয়েছে ওদিকের থেকে আমি এখান থেকে আইতে আইতে নিজে নিজে বার হয়েছে বারণি করে আমরা হয়েছি যে একটা ভ্যানে করে লইয়া গেছে গিয়ে হসপিটাল তোমার কাছে আমি ওদিক থেকে হইলা সত্যি আইয়া তোমার বড় গাড়ি তোমার বাউলি মারিয়া আর কি এটা আমি এখন গাড়ি বাসানিতে লাগিয়া তোমার লোকও আসলো এখানে লোক বাসানিতে লেগে তো আমি সাইডে দিয়ে রেলিং মারতে আসি কোন জায়গা হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা তোমার জায়গার নাম কুমারঘাট আশ্রম পল্লী শালবাগানের সামনে তুমি গাড়ি নিয়ে মানে কই থেকে আইতাছো যে গাড়িটা বাউলি মারছে তারা কি আটক করছেন পুলিশ বা স্থানীয় মানুষ না না লোকও আসলো না বেশি লাগে তো দশম পাচ্ছি না গাড়িটা পুলিশে জানাইছো বিষয়টা জানাইছে আমার ভাই কি নাম তোমার হ্যাঁ কোন জাত বাড়ি হ্যাঁ পানিসাগর কই থেকে কৈলাসহরের দিক থেকে আইতাছো কুমারঘাটে যাওয়ার পথে ঘটনাস্থলে এখন পর্যন্ত পুলিশ আইছে না বা পুলিশে তুমি জানাইছো না বিষয়টা জানাইছি না পুলিশে আমি বাইরে জানাইলাম সেখান থেকে না গাড়িতে কি প্যাসেঞ্জার ছিল না না আমি একলা সিঙ্গেল ছিল Bureau Report Jikhar Jompohil amse kudongma zoraro moi nungsunai tuini bialok laijak tongkosung lokorok paithago EM Bhoboranjon Riangni tuidol Mumbai kaisa visit khlaimani thangka visit khlaimani aglo koktoma thumai robai koksanan thangoi EM Bhoboranjon Riang shaka boroni thani report mangjak tomani haikeno Jompohil Hills ni kaitham thayo visit khlaijaka hene tabuk borokni ojungjanlo sokomornani bagai harjanai sakharmung তিনিও চৌ আগরতলাঞ্চিও খানটলাং বো একদম লাস্ট বর্ডার নো বড় কেহা ওয়াটার সোর্স দং ওয়াটার বডি চৌ বড় খানটলাং কনপুই ফুলদংসে আকে সাবওয়াল বো তিনটা ভিলেজ ন তুই রিয়ানাই বয়ে ওয়াটার ক্রাইসিস মন বয়ে চৌ বড় কেহা চেক ডামস নামিয়ে রনচিও মোটর পাম্প বাই লু সাইয়ে তুই রিয়ানমান বয়ে চৌ তাওর জায়গাও ফাইস উপায়া বো একদম বর্ডার এরিয়া বাংলাদেশ বাই চিনি त्रिपुरा जस्ट बॉर्डर एरिया जब मोचिनी उक्लाव के स्ट्रीम तो क्या वो स्ट्रीम सारा बছর নতে ইমাই ওহিখাও যেব্রাং বরনি গ্রামনি লোকালনি যে রিপোর্ট মতেও যে আরইফো যখন মোটর বাই পাম লো আনাই খেতো তুই বা নানাই গাবন বাই তুই পয়লাও স্টোরেজ কেনাই বাই চেক দাম নানাই আং যে আইনি সাবাং চংনাই হা যিনি সার্ভে টিম হতো
তো বড় চেক দাম খেয়ে চং মোটামুটি তৈমাইনাই তৈ স্টোর তহাই সিংকে পাম বাইকে বন রনচিও খানতলাং জরাওকে প্রায় 3 কিলোমিটার ডিস্টেন্স দं जों जे हिसाब माहा दा रनचियो ट्रेक कनपुई थानाय कनपुइचियो फुलदोंसाइ এবং साबल बदिके पा जागाव तैसौ रेन माबा जे प्रोजेक्ट हिनि चं तिनियो फाइमो चं नायफा काहाम नंना इमाचौ आरो इफो अनेक माने बांमा एस्टिमेट खे सिंके नंनाय जे दाथा कस हाई कस लेवनाय हियां माचौ मामके बरनि जे तिसाना माफो अनेक हाई हिल एरिया बेथाकचु जागाव तिनानै मनबये पाम फनो दामनि माने बेथा हाई रेंज नि पाम नांनाय आबदिके चौनहा के कारेन्ट फनो नांनाय कारेन्ट नि लाइन तरो तो सफैया समनबे कारेन्ट फनो आलादा लाइन माखेनाय आबदिके रो प्रोजेक्ट के हा महासिंके बो जामपुनि अदेक लेचौ दै कभारेज खेमैनाय आरो के सारा बोसोर न जामपुइ हिलो चौनाव बे एरियाव ड्राई सीजन के बेथाके दै रो क्राइसिस स्पेशली रो चिनि खानतलाव केम तने रखनो ब्राफनो अनेक समस्या केत्रे रो लोकल नि जे ग्राम नि दो रखनो बांमा समस्या चौनो आबन बये बो प्रॉब्लम न सॉल्व करने बये तिनि चौरो चिनि महाराज नि दागे मबाय बिनि डायरेक्शन बेके चौरो फाइलेमसे जतनो बनो सानि नायो जे चौ चिनि साउथाइबं चिनि जे एडमिनिस्ट्रेशन चिनि बवाग्रानि साउथाइबं बय जों जतनो बदिके जागा जागाव लाइ थानायखौ जों काम तांलायो आरो इफो बो बोसोर जों चिनि आफ्टर द इलेक्शन नि परो जों ता ओवर फर्स्ट टाइम आं साइड ऑफ विजिट के जे प्रोजेक्ट रोसना माहि तिनि जों रो फाइलेमो जतनो बन बय ब्राउनी रो इलाकानि ब्रो नबनो जों ब्राउनी नांख्रुमो नाव के लोगो चिनि रनचियो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ ब्राउनी से हेल्प तो नांनाय आबदि माजों के ब्राउनी कोऑपरेट जों माया ब्राउन ताव जों न पाल रिये ब्राउनो फायो आबदि के तिनि जों रो नायले मा हामा खाखना Bureau Report, Jenny Korang. Partial Agartala Press Club United Forum of Bank Unions in Luaz is Zakon by International Mohan Den Rugi. Kaisa Koksa Panak Taisaka Manzaka United Forum of Bank Unions in Osamaro. প্রতিনিয়ত আমাদের আপডেট রাখতে হবে না হলে এই পরিবর্তনশীল ব্যাংকিং এ আমরা কিন্তু বুঝতেও পারবো না কখন Ashla United Forum of Bank Unions Tripura Rajya Committee Convener Sanjay Dutta Koksanan Tangishaka Jota Hakotar by Baushakino Hastri Obo Mede Palisaka Laitane 2018 Bishini Shakang Medeni Shalok Government Chuti Dongmani Piaba 2018 Bishini Yaglo Government Shimi Medeni Chuti Cancel Kairo Khanai আপনারা সবাই জানেন আজকে সারা বিশ্বের শ্রমিকদের একটা ইম্পর্টেন্ট দিন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিবস সারা পৃথিবীতে সারা দেশে এবং আমাদের রাজ্যেও আজকের এই দিবসটি অর্থাৎ মে দিবস 1 মে সারা ভারতবর্ষের পৃথিবীর সাথে সারা ভারতবর্ষের সাথে আমাদের রাজ্য শ্রমিক মেহনতি দিবস হিসাবে আমরা পালন করি তারই অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেকবারের মতো এবারও ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক এমপ্লয়িজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির ডাকে আমরা আজকের এই প্রেস ক্লাবের নিচতলায় করে আমরা আজকে মিলিত হয়েছি ইউনাইটেড ফোরামের ডাকে সমস্ত ব্যাংক কর্মচারী আধিকারিকরা এখানে মিলিত হয়েছেন যদিও ইতিমধ্যে আপনারা জানেন আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের আগে এই 2018 সালের আগ পর্যন্ত এই মে দিবস উদযাপনের জন্য শ্রমিক দিবস হিসাবে সরকারিভাবে ছুটি থাকতো কিন্তু 2018 সাল থেকে এই মে দিবসের ছুটিটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেটার কারণ হয়তো সরকারি ভালো বলতে পারবে এই মে দিবসটা হচ্ছে শ্রমিকদের দিবস আমরা জানি 1886 সালে আমেরিকাতে অসংখ্য শ্রমিকরা যারা মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তারপরে 1989 সালে সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে 1890 সালের 1 মে থেকে এই মে দিবসটি উদযাপন হবে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে এবং আমাদের ভারতবর্ষে বলতে গেলে 1919 সাল থেকে এই মে দিবসটি শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালন হয়ে আসছে আগে আমাদের যে দাবি আমাদের যে পূর্বসূরীরা যে দাবি রেখেছিলেন যে 8 ঘন্টা কাজ 8 ঘন্টা বিনোদন 8 ঘন্টা বিশ্রাম শ্রমিকদের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে সারা পৃথিবীতে যে বিভিন্ন কারখানা বিভিন্ন অফিস আদালত চলছিল এর আগে আমাদের যে ইতিহাস বলে যে শ্রমিকের কিভাবে বড় বড় যে আক্রমণ শানিত হয়েছে মালিক পক্ষের দ্বারা এবং সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে আমাদের 29টি যে শ্রম আইন ছিল এই শ্রম আইনগুলিকে অ্যামালগামেট করে এগুলিকে 4টা শ্রম কোডে পরিণত করা হয়েছে যাতে আগামী দিন শ্রমিকরা ধর্মঘটের রাইট থাকবে না শ্রমিকদের কথা বলার রাইট থাকবে না এবং যখন তখন তাদেরকে ছাঁটাই করা এবং অনিয়মিত কর্মচারী বেশি করে নিয়োগ করা নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ কম করা এগুলির বিরুদ্ধে
যে আমাদের সমস্ত শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম করে চলছে, লড়াই করে চলছে। পাশাপাশি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে যারা রয়েছে ইউনাইটেড ফোরামের ছাতাতলায় আমরাও আমাদের দাবি আমরা রাখছি। এবং আজকের দিনে আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের দাবি সেটা হচ্ছে আমাদের 5 days ব্যাংকিং। এবং অবশ্যই আপনারা জানেন আমাদের যে পারফরমেন্স বেসড ইনসেন্টিভ যেটা রয়েছে PLI, সেটা নিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনে একটা লড়াই চলছে। 2023 সালে যে জয়েন্ট নোট বা বাইপার্টাইজ সেটেলমেন্টে কথা হয়েছিল সমস্ত মেসেঞ্জার টু আমাদের স্কেল 7 অফিসার সবাইকে 15 দিনের, বছরে মাত্র 15 দিনের যে স্যালারির উপর ভিত্তি করে আমাদের ইনসেন্টিভটা দেওয়া হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের DFS ডাইরেক্টর অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস তাদের আঙুল হেলানোর ফলে দেখা যাচ্ছে মেসেঞ্জার থেকে স্কেল 3 পর্যন্ত এটা 15 days দিচ্ছে, কিন্তু স্কেল 4 থেকে স্কেল 7 পর্যন্ত সেটাকে 1 বছরের দেওয়ার চক্রান্ত পরিকল্পনা নিচ্ছে। আমরা জানি ব্যাংকিং সেক্টর, আপনারাও জানেন, আপনারা যদি কোনো একটা ব্যাংকের শাখায় ঢুকেন আপনারা পরিষেবা ফ্রন্টলাইন পরিষেবা আপনারা যাদের কাছ থেকে পাবেন সেটা আপনারা পাবেন তালিকায় যারা রয়েছেন, সার্ভিস ম্যানেজার যারা রয়েছেন বা ছোট ছোট ব্যাংকে যারা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ফিল্ড অফিসার রয়েছেন, অল আর আন্ডার দ্য স্কেল 3। আমরা যদি অফিসারদের ক্যাটাগরি ধরি বা ক্লারিক্যাল ক্যাটাগরি ধরি, আমাদের যদি সমস্ত ব্যাংকিং সেক্টরে 8 লক্ষের মতো কর্মচারী আধিকারিক আছে, তার মধ্যে দেখা যাবে প্রায় 7.5 লাখ কর্মচারী আধিকারিক রয়েছে ফ্রম মেসেঞ্জার টু স্কেল 3। সেই যে বৈষম্য এনে আমাদের মধ্যে একটা ডিভাইড এন্ড রুল তৈরি করে আমাদের যে ব্যাংকিং সেক্টরটাকে ছত্রভঙ্গ করার যে চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে আজকের দিনে আমাদের সেই প্রতিবাদ আপনাদের মাধ্যমে আমরা জনসমক্ষে রাখতে চাই। এবং আগামী দিন ইউনাইটেড ফোরাম আরো বৃহত্তর আন্দোলন যাবে এবং অলরেডি আমাদের কিছু এজিটেশন চলছে। যে আগামীকালকে আমাদের বেজ ওয়ারিং আছে এবং নেক্সট যে সানডেতে আমাদের ব্ল্যাক ড্রেসেস ওয়ারিং আমাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি থাকবে। এবং অবশ্যই আগামী কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমরা আবারও স্ট্রাইক করে ইউনাইটেড ফোরাম যেতে পারে আমাদের দাবি দাওয়া করে। Razok Ragul Nishimi Omit Nokoktul Chini Korang. Fasalo CPM ni House Tangnogo Kosok Borom ni Bising 137 International Mohan Mede Palisaka. Manzaka CPM House Tang Fang Eba Kevane Boroni Adon Sitendro Sodri no Kobo Eko Adon Rock. Ashlo International Mohan Mede Nurogo CPM Hase Tang Nogo Boduni Banati Shaka CPM Hase Tang Fang Sitendro Sodri. Abni Aglo Koksonan Tango Sitendro Sodri Shaka 1890 BC First Name Shalmarini Shimi Bishubrumne Haikno International Mohan Mede Palisago Fayu Hanai. ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। আজকের এই দিনে আজ থেকে 140 বছর আগে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা মালিক এবং রাষ্ট্রের শোষণের বিরুদ্ধে তারা তাদের দাবি 8 ঘন্টার কাজ, 8 ঘন্টার বিশ্রাম এবং 8 ঘন্টার বিনোদন, সে দাবিতে তাদের আন্দোলন শুরু করেছিল। 1 মে থেকে শুরু হয়ে পরপর 4 দিন সেই আন্দোলন দমন করার জন্য রাষ্ট্র এবং মালিক পক্ষ শ্রমিকদের উপরে নির্মম অত্যাচার চালায় এবং সেখানে বহু শ্রমিক সেদিন শহীদের মৃত্যুবরণ করে। সেই ঘটনার 4 বছর বাদে 1890 সাল থেকে সেখানে সারা পৃথিবীব্যাপী এই দিবসটাকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে উদযাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেদিন থেকে সারা পৃথিবীতে এই দিবসটায় এই মে দিবসকে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে সারা পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণী এবং তার সহযোগীরা প্রতিপালন করে আসছে। আমরা এই 2026 ইংরাজিতে সেই ঘটনার 140 বছর বাদে বা মে দিবস হিসাবে পালিত হবার এই 137তম দিবসে আমরা যখন আমাদের পার্টি অফিসে এই দিবস উদযাপন আমরা করছি, আমাদের এই পৃথিবী এই সময়েতে এবং আমাদের দেশও সেখানে সাময়িকভাবে হলেও
সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর যারা বিরোধী, সেদিনের যে চেতনা এবং যে অর্জন, তার বিরোধী শক্তি আজকে তার আস্ফলন আমরা দেখছি। তো আজকে এই দিনে শুধু আমাদের এটা আনুষ্ঠানিকতা না, একটা পতাকা উত্তোলন করার মধ্য দিয়ে যে সারা পৃথিবীতে শ্রমিকদের সে অর্জনকে আরো মজবুত, সার্বজনীন এবং সারা পৃথিবীব্যাপী যে আজকে এই যে শোষণের যে একটা জাতাকল চলছে, এ থেকে কিভাবে মানব জাতিকে, শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করতে পারি, তার শপথ নেওয়ার দিন। আমরা আজকে বৃষ্টিস্তাত দিনেও এই দিবসে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি শ্রমিকদের হয়ে এই শপথ। Hasini juda wa balai zakmani hakin fashlo razakhoragulini kunjabon benobon biharobo khatung tawthoni bisingte phalai zakha bodhe jayanti 10 प्रकार के गुण को पूरा करता है। कितने प्रकार के गुण को पूरा करता है? 10। Ashlo koktuma thumderoni bisingte koksanan thanga kunjabon benobon biharni kharoksa naikolai shaka fashlo bodhe jayanti norrege dalbidal shamuhumuni yagon harsakha ashlo boda matai matai barokman yagulo hayoni bago shurimon khlaisago hanai আজকে আমরা বেনবন বুদ্ধ বিহার কুঞ্জবন আগরতলাতে 2570তম বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। এই বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে আমরা অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস করেছি। যে গতকাল 30 এপ্রিল ক্যান্সার হসপিটাল আগরতলাতে আমরা পেশেন্টদেরকে ফলমূল এটা খাওয়া দান করেছি। বিকালবেলা আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে কেন্দ্র কম্পিটিশন বুদ্ধ উপরে আমরা লাইভ বা বুদ্ধ উপরে কুইজ কম্পিটিশন করেছে। আজকে সকালে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে রহ ফেরি করেছে। তো সকালে আমরা এই বেলি বুদ্ধকে বাতিল করে সকালে এই সঙ্গদান বুদ্ধ পূজা ধর্ম সংঘ পূজা অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করেছি। আর বিশ্ব শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করেছি যাতে বিশ্বতে সবাই শান্তি থাকতে পারে। আজকাল বিশ্বতে যুদ্ধ হয়, আমরা যুদ্ধ চাই না, বুদ্ধ চাই। বুদ্ধ সন্দেশ সব জায়গাতে আমার পৌঁছাতে দরকার। যে মানুষ বুদ্ধ সন্দেশকে পালন করবে বিশ্বতে শান্তি থাকতে পারবে। এই বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আজকে আমাদের বিকালবেলা 4:30 থেকে মহামান্য রাজ্যপাল আসবেন এই প্রোগ্রামকে উপস্থিত করার জন্য এসে চিফ গেস্ট। তাও আমাদের এই বেনবন বুদ্ধ বিহার যে দান করেছি বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মহারাজা যে গ্র্যান্ডসন আমাদের বলে বুবাগ্রা প্রদীপ কৃষ্ণমানিকে আসবেন। এই প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, ইনভাইট করবো, আপনারা আসেন। এই বুদ্ধ বিহারে সবাই জাতি সবার ভাষা আমাদের এসে এই বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করা হয়। এটা খুব সুন্দর। এই বিশ্ব বার্তা সবাই যাতে যেতে পারে। সবাইকে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভ আশীর্বাদ। Tini ni koktuma asuzara tini tiba khasta hayung te hakoto ni koktuma shaimana bagai cheo ni aitong ni chini khorang. রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ।